السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی تختی جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی اور کون کس حال میں مرے گا اور کس کا حشر کیسا ہوگا۔ الغرض تمام زمین و آسمان اور اس پر اسرار دنیا کائنات کے تمام راز اس تختی پر تحریر ہیں۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور لوح محفوظ کے اندر اس کائنات کے کون کون سے راز تحریر کیے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے انجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ پیارے ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہنیت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش، کرسی اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ پیارے ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ پیارے ناظرین، لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالاتر ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور قرآن پاک کے بہت سارے مقامات میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس جہان میں باقی ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ پیارے ناظرین، لوح محفوظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے صفحات یعنی پیجز سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی جمع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا، اور اس کے صفحات یعنی پیجز سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور کا ہے، اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز لوح
महफूज की तरफ 360 मरतबा नजर फरमाता है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला किसी को पैदा करता है, किसी को रिज्क देता है, किसी को जिंदगी देता है और किसी को मौत और किसी को इज्जत से नवाजता है और किसी को जिल्लत में डाल देता है और अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वह करता है। प्यारे नाज़रीन, रिवायत में आता है कि लौहे महफूज की लंबाई ज़मीन आसमान के बराबर है और इसकी चौड़ाई मशरिक और मगरिब के बराबर है। लौहे महफूज अर्श की दाईं जानिब है और अर्श के साथ लटकी हुई है और इसकी असल एक फरिश्ते की गोद में है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लौहे महफूज के सीने पर बतौर टाइटल्स ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और उसके वादों को सच्चा जानेगा और उसके रसूलों की इब्तिदा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। प्यारे नाजरीन, लौहे महफूज पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकर्रब फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया है। जैसा कि हजरत अबू सुनान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब लौहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला किसी शहर का इरादा फरमाता है तो लौहे महफूज में लिख देता है तो यह लौहे महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को आकर टकराती है, जबकि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की अजमत की वजह से अपने सर को झुकाए हुए हैं और अपनी नज़रों को नहीं उठाते। जब लौहे महफूज की तख्ती हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे से आकर टकराती है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस पर नज़र करते हैं। अगर उसमें अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आसमान वालों के मुताल्लिक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम मिकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं और अगर कोई हुक्म ज़मीन वालों के मुताल्लिक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस हुक्म को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। सबसे पहले रोज़े क़यामत किस चीज़ का हिसाब होगा, वह लौहे महफूज होगी। प्यारे नाज़रीन, जब रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला लौहे महफूज को हिसाब के लिए बुलाएगा तो उसके सब जोड़ काँप रहे होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला लौहे महफूज से फरमाएगा कि क्या तूने मेरे हुक्म पहुँचा दिए थे? तो लौहे महफूज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगी, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। तो कहा जाएगा, तेरे हक में कौन गवाही देगा? तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगी, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के भी जोड़ काँप रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, क्या तुझे लौहे महफूज ने मेरे तमाम अहकाम पहुँचा दिए थे? तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। उस वक्त लौहे महफूज कहेगी, सब तारीफ़ें उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिसने मुझे बुरे अजाब से निजात अता फरमाई। और फिर इसी तरह हिसाब किताब का सिलसिला होता रहेगा। प्यारे नाजरीन, बात करते हैं कि क्या लौहे महफूज की तकदीर को बदला जा सकता है और क्या वाकई तकदीर दुआओं से बदल जाती है। इसके बारे में रिवायत में आता है कि तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर वह होती है जो आम इंसानों की दबाव की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बदल देता है और दूसरी तकदीर वह होती है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने खास बंदों या अपने अंबिया किराम की दवाओं की वजह से बदल देता है। इन 2 किस्मों के अंदर तो तकदीर को बदला जा सकता है, लेकिन तकदीर की तीसरी किस्म वह तकदीर है जो लौहे महफूज पर तहरीर है। इस तकदीर को नहीं बदला जा सकता, हत्ता कि लौहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को तब्दील करने के लिए कोई नबी भी दुआ करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको रोक देता है। प्यारे नाजरीन, इससे मालूम हुआ कि लौहे महफूज पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती और लौहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को किसी तरह भी बदला नहीं जा सकता। अलबत्ता कुछ तकदीर ऐसी होती हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला सही की शक्ल में फरिश्तों को अता फरमाता है, तो वह तकदीर अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों, औलिया इकराम और अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया इकराम की दवाओं से तब्दील हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम सगीरा
कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।